सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 3 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिबे नहीं। 24 घंटे प्रबल चेचिब अलर्ट जारी पछकु पछ लघुचाप वर्षारे बेहाल गाँठू सहर राज्य में आहरी 5 दिन वर्षा वार्निंग पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप फल आगामी 5 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। उत्तर और उपकूल ओडिशा रे आसंता 24 घंटा भितर प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। यह सहित 4 जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर और देवगढ़ जिला को रेड अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एसहित 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। तेबे ऑरेंज अलर्ट रे रहिछि नवरंगपुर कोरापुट केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल कटक खोर्धा और पुरी। दुर्गा पूजा भसाणी रे बाजिबनी डीजे फुटिबनी बाण दुर्गा पूजा भसाणी पई आसिला नुआ गाइडलाइन बाजिबनी डीजे फुटिबनी बाण एमितिकी लेजर लाइट मध्य पड़िबनी केवल पारंपरिक बाजारे हेबो मा महामायांकर भसाण शोभायात्रा। तेबे दुर्गा पूजा पई बसिथबा कमिशनरेट पुलिस रो प्रस्तुति बैठक रे एपरी निष्पत्ति होछि। चलित वर्ष दुर्गा पूजा को नहीं पुलिस सेवा भवन रे बसिथबा बैठक रे बड़ निष्पत्ति होछि। दुर्गा पूजा प्रस्तुति बैठक रे पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह अतिरिक्त कमिशनर नरसिंह भोल डीसीपी जगमोहन मीना भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह विभिन्न पूजा कमिटर कार्यकर्ता माने जोग देथिले। तेबे पूर्व वर्ष डीजे ब्यान निष्पत्ति को नहीं विवाद देखा देथिला। भुवनेश्वर दुर्गा पूजा शांति कमिटी मध्य फाट देखा मिलता जहाँफल विभिन्न पूजा कमिटी निजस्व ढंगरे मां को विदाय देथिले। तेणु चलित वर्ष मध्य डीजे ब्यान करा जायछि। सस्ता होई पारे 2 चकिया जान जीएसटी हार रे संभाव्य ह्रास कार्यकारी हेले मिलिबो बड़ रिहाती। सामग्री और सेवाटिक हार रे संभाव्य ह्रास कार्यकारी हेले भारतीय ऑटोमोबाइल शिल्प रे चाहिदार एक विराट वृद्धि घटिबो बोली आशा करा जाउछि। प्रस्तावित हार परिवर्तन आसंता मासरे घोषणा हेबो बोली संभावना अछि। तेबे घोषणा परे 2 चकिया जान एवं छोट यात्रीवाही जान सबठारु अधिक लाभवान हेबार संभावना थिबा जणा पड़िछि। अंतर्जातीय एजेंसी जेफेरिज एही दाबी करछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार जीएसटी हार ह्रास अधिकांश जान पई टिकस स्लैब 28% रु 18% एवं ट्रैक्टर पई 12% रु 5% को ह्रास कराजिबो जहाद्वारा जान वाहन मूल्य रे 6 रु 8% ह्रास घटिबो। या द्वारा ऑटोमोबाइल्स बजार सुलभतार एक गुरुत्वपूर्ण उन्नति आसिबो एवं चाहिदा मध्य वृद्धि पाइबो। 2 चकिया जान जहा उपरे वर्तमान 28 रु 31% टिकस लागू अछि एवं 4 मीटर रु कम कार जहा उपरे 29 रु 31% टिकस लागू अछि सेगुड़िक सबठारु अधिक लाभवान हेबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे बड़ एसयूवी जहा उपरे वर्तमान 45 रु 50% टिकस लागू होउछि सेगुड़िक मध्य किछि आश्वस्ति मिल पारिबो एवं प्रभावी हार 40% को ह्रास पाइपारे बोली आकलन करुछन्ति विशेषज्ञ। रूस ठू अशोधित तैल आमदानी बंद खबर चर्चा को भारतर खंडन। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत रूस रु तैल आमदानी बंद करने संभावना को स्वागत करिसेंति। याहाको भल पदक्षेप बोली ट्रम्प गणमाध्यम आगे कहते। यूक्रेन युद्ध मध्य रूस आय को ह्रास करने अमेरिका रूस रु तैल किणुवा देशमानक उपरे राजनैतिक चाप बढ़ाई। भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम तैल आमदानकारी 2022 रे प्रतिबंधक परे रूस रु रिहाती मूल्य रे तैल किणुछि भारत। तेबे सांप्रतिक रिपोर्ट अनुसार भारतीय राष्ट्रायत्त रिफाइनरी गुड़िक रिहाती ह्रास और परिवहन समस्या कारण रूस रु तैल किणा अस्थायी भाव बंद करिसेंति। तेबे रूस ठारू तैल आमदानी बंद खबर को वैदेशिक मंत्रालय खंडन करिथिबा सूचना रही। ट्रम्प को यह मंतव्य भारत उपरे 25% शुल्क और जरिमाना घोषणा पर आसिछि। तेबे ट्रम्प भारतर रूस तैल आमदानी बंद करने खबर को भल पदक्षेप कहतिबा बेले अमेरिका रूस आय ह्रास पई भारत उपरे चाप बढ़ाई। खाली सुधरे मिलिबो 2 लाख टंका जानतु केते करिवे निवेश।
ଆଜିର ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମୟ ଜମା ଯୋଜନା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିକଳ୍ପ। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଏହି ଯୋଜନାର 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସୁଧ ହାର 7%ରୁ 7.5%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ପରିମାଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଟିକସ ଛାଡ଼ର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମୟ ଜମା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକମାନେ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ତେବେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 6.9% ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 7%, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କଲେ 7.5% ହାରରେ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିବ। ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7.5% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି 2,24,974 ସୁଧ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ପରିମାଣ 7,24,974 ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 6,000 ନୁହେଁ 12,000 ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 6,000 ନୁହେଁ ବରଂ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପିର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେହି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାଠାରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ଏହି ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର 6,000 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ମୋଟ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଉମର ଖାଲିଦ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର। 2020 ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଏବଂ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ UAPA ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତସଲିମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଚାରପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 10ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତେବେ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଏବଂ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଖାନ, ସିଫାଉର ରେହମାନ, ଅଥାର ଖାନ, ମିରାନ ହାଇଦର, ଅବଦୁଲ ଖାଲିଦ ସୈଫି ଏବଂ ଗୁଲଫିସାବ ଫାତିମାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଦଙ୍ଗାର ମାମଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଏପରି ମାମଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦଙ୍ଗାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ କେସିଆର। ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ପାଇଁ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ବା KCRE ନିଜ ଝିଅ କେ କବିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି କେ କବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କବିତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। BRS ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଦଳ କହିଛି ଯେ କବିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦଳ ବିରୋଧୀ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କବିତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ BRS ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦଳ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ଦଳର MLC କେ କବିତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ BRSକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳର ସଭାପତି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ
ତୁରନ୍ତ କେ କବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କବିତା ନିଲମ୍ବନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଆର୍ଏସ୍ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦଳୀୟ ସହଯୋଗୀମାନେ କେସିଆରଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ କବିତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଟି ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମେଘା କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଟି ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମେଘା କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ମାମଲା ବନ୍ଧାଇଲେ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦାର ନିଲମ୍ବିତ ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଗିରଫ କରିଛି। ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏବେର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସବୁକ୍ ନ ଦେଖି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଡକାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡକରା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳକୁ କ୍ୟାସବୁକ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଏବେ ପୁଣି ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଯେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଡୁଡା ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଲ୍, ପାଣ୍ଠି ଓ କାମ ସମ୍ପର୍କିତ ମାଳମାଳ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଖସିଗଲା ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧମକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସୋମବାର ରାତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ମଦ ପିଉଥିବା ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା ବିଇଓଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଆର୍ସିସି ନିର୍ମଳା ଶତପଥୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚାଟିଆ, ଗାଁର ଅନିଲ ବାଗ ସମେତ ଆଉ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀରେ ମଦ ପିଉଥିବା ନେଇ ଗାଁର ବଣ୍ଟି ଚାଟିଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ସଭାପତି ମଦ ପିଉଥିବାର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଉଭୟ ଯୁବକ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ବିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଆର୍ସିସି ନିର୍ମଳା ଶତପଥୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 24 ବର୍ଷରେ ଲୋକେ ବିଜେଡିର ଅସଲ ଚେହେରା ଚିହ୍ନି ଜବାବ ଦେଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର କରିବା କଥା ସେ କ'ଣ ଅନୁମତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କି? ନା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବୁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନାହିଁ। 2024ରେ ଲୋକେ ବିଜେଡିର ଅସଲ ଚେହେରା ଚିହ୍ନି ପାରିବାରୁ ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ। କ୍ଷମତାରୁ ଗଲାପରେ ରାତିରେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଉନି। ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଦିଶୁନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ବି ଦିଶୁନାହିଁ ସେଭଳି ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ତେବେ ସେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଓ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଅହରହ ଲାଗି ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଳୟ ଗଲାଣି 1400ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଭୂକମ୍ପ ନୁହେଁ ତ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ରଚିଥିଲା ପ୍ରଳୟକାରୀ ଭୂକମ୍ପ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏକାଥରକରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.0 ଏବଂ 5ରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଘରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1400 ଅର୍ଥାତ୍ 1400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3124 ଜଣ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଭୂକମ୍ପ 5400ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଶାଗୁଣା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ମହାସଙ୍କେତ। ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେତେବେଳେ ବି ଘଟିପାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। କାରଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଶାଗୁଣା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଭକ୍ତ। ଏହା ସହ ଅନେକ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶାଗୁଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଭକ୍ତ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି ଏକ ଶାଗୁଣା କିମ୍ବା ଚିଲ ପତିତପାବନ ପତାକା ଉପରେ ବସିଥାଏ, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଏକ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କି ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବୟାନ ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏନ୍ଏସି ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା, ବିଭାଜିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏନ୍ଏସି କରାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। କେଉଁଟା ଆଗ କରିବୁ, କେଉଁଟା ପଛେ କରିବୁ, ସେ ନେଇ ବିଜେଡିର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ମସିହା ଶେଷକୁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଘାରିଛି ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ? ଏକାଥରକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଡିଏଫ୍ଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଏଣିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ମାନ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିବେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପଦ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ 18ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁ। ତେବେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପଦ୍ମଗିରି ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା 10 ଗ୍ରାମ ଦର, ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ରୂପା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଏବେ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାକୁ ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଧାତୁରେ ପ୍ରଚୁର ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍
ସୁନାର ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 930 ଟଙ୍କା ଏବଂ 850 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଅଛି। ଉଭୟର ଦର ଯଥାକ୍ରମରେ 1,05,880 ଟଙ୍କା ଏବଂ 97,050 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସୁନା ଦରରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏଯାଏଁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 28,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଅଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଯାବତ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।